چلیے شروع کرتے ہیں. عرض کیا ہے حضرت سید مہر علی شاہ صاحب او اس تو بڑے کہانی باز نے. وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو گھوڑا آ گیا, اس کے ہاتھ میں دوربین تھی. ایک انگریز اس کو سائڈ پہ لے گیا. وہ کبھی اس طرح کرے اور کبھی اس طرح کرے. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. حضرت مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا تو آپ نے اپنی تصویر اس طرح اٹھائی اور اس طرح کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی. جب انہوں نے تصویر اٹھا کے اس طرح کیا تو اس گورے نے کیا وٹ آر یو ڈوئنگ, تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا لاکھ لعنت ہے تیرے منہ تے. میں نے ابھی اپنی تصویر کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کی امی جان تو بھائی اس دن سے ڈرے کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے. لندن کے اندر مر چکی ہیں تو اتنے پھر رہے ہیں. انہیں کیا کہ تمہیں کس طرح پتا چلے ہے. کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی رنگ فاق ہو گیا کہ انہوں کس طرح پتا لگ گیا. صاحب کشف تھے نہیں کدھر انجینئر صاحب بندہ بھیجتا ہے انہوں نے. تو آپ نے فرمایا تمہاری دوربین 4 سے 5 کلومیٹر کی چیزوں کو قریب کر کے دکھاتی ہے. جھوٹ بولو اور بولو بولتے جاؤ اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی. اینڈ ریڈی نے گچھی انہوں آگے لا دیں گے. میری تصویر گولڑے کے اندر بیٹھ کے ساری دنیا دکھا دیتی ہے. زندگی چ بابے نو بھی نہ چھیڑنا. کیوں؟ اے سوچ پائی جاندی نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں بھئی. بزرگوں کی آکاس بیل ان درختوں پہ لگی ہوئی ہے. جب تک آکاس بیل کو آپ اس درخت سے نہیں اتاریں گے, درخت کو خوراک دیں گے, وہ کبھی بھی درخت کو نہیں پہنچے گی. بلکہ وہ آکاس بیل جو ہے وہ درخت کے تنے کو بھی خشک کر دیتی ہے. یہ بزرگوں کی آکاس بیل ہے جس کو میں نے اتارا. اس کو اتارنے کے لیے اگر میں قرآن و سنت کا صرف راستہ اختیار کرتا, انہوں نے پتا کیا کہنا تھا, او جی بخاری مسلم تو سلطان بہو نے بھی پڑھی ہوئی تھی. تو پھر سلطان بہو نے کیوں کہا سن فریاد پیران دیا پیرا میری فریاد سنی کن تار کے ہوں. تو یہ سلطان بہو پھر کیوں عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے رہے؟ انہیں نہیں تھا پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی ان کو نہیں پتا تھا, کہیں گے اوہ توبہ 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 توبہ, تو اس کا حال پتہ کیا تھا؟ بابے بارک کرتے ہو. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صاحب اور سکر کی عبارت, لیوائی اعظم من لیوائی محمد, یہ ساری باتیں اتنی بار کھرچو کہ کینسر بنا دو. میں کیا باندر کی جانے ادرک دسوا میرے کو جانتا نہیں. تے مرزا جیل مینوں کی پتا داتا علی حجویری کون ہے. تو پھر داتا صاحب سے ہی پوچھیں گے نا کہ سرکار کشف المحجوب کے اندر جو کفریات لکھے ہیں یہ کیوں داخل ہو گئے آپ کی کتابوں میں؟ ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی. تقریر میں کر رہے ہیں, تسی ڈرن دی بالکل ضرورت نہیں, بے فکر ہو کے پڑھو. جو ڈر گیا سمجھو مر گیا. انہوں کی پتا جناب کے پیر مہر علی شاہ کون ہیں. او اس تو بڑے کہانی باز نے جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں. آپ اندازہ کریں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں. اوے آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی. وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں, یہ ان بچاروں پہ غصہ نہ کھائیں, کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی. ایک پیر صاحب تھے, اے لطیفہ عرض کیا ہے, جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل رہی ہے تو مریدوں کو آزماتے تھے. یہ کہانی شروع ہونے لگی ہے الگ الگ طریقے سے. خواص اس تو بھی پیڑا طریقہ جے کلندر تھے, مست تھے کہ پورے جی جے. مثال کے طور پہ جب دیکھا کہ کوئی میرا بڑا چہیتا مرید آ رہا ہے تو زور زور سے گانا گانے لگتے تھے. میری جل شرفی سی بلی نینا مدک برفی. تاکہ وہ مرید جو ہے الٹا سیدھا کہے, گالی بکے, اور پیر صاحب کو وہ گالی سن کے ان کا خون بڑھتا تھا. کھوتی رہے آپ اتر. کیونکہ اولیاء میں ایک طبقہ ہوتا ہے, طبقہ ملامتیہ. کون سا طبقہ؟ جا پوچھ کیا. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں اپنی برائی سننا پسند ہے, اور جب ان کو کوئی برا نہیں کہتا تو وہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ آج کسی نے میری برائی نہیں کی. ایک کیڑا دین ہے, ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے. ان کو اپنی برائی سے ان کو خوراک ملتی ہے. یہ طبقہ ملامتیہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا بڑا دیوانہ مرید تھا, ہائے ہائے, رات دن صبح شام انہی کے ساتھ رہتا تھا. جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں, چلتے پھرتے, کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا. کچھ حیا کر. حضرت نے سوچا لاؤ اسے یاد. میاں 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 کہا ہے میرے مرید کے جی حضور. اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے. کہا مجھے شراب پینا ہے. پیر صاحب کیا بولنا ہے مجھے؟ I want to drink a wine. Oh my God! Wow!
वो भी मुरीद था, इसलिए हम कहते हैं इल्मी किताबी बने आप। और वो सोशल मीडिया वाला मुरीद नहीं था। अच्छा, ओरिजिनल मुरीद था। ठीक है जी। वो भी चला गया शराब खाने। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। एक बोतल लेके आया और कल लीजिए पीर साहब शराब पी। पीर साहब ने ढक्कन खोला, बोतल को मुंह से लगाया और गड़गड़ 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 ऊंची और गड़गड़ 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 आधी बोतल खत्म कर दी। मैं सदके जाऊं हुजूर, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। वो पीर साहब ने पी करके जैसे ही आधी बोतल किया, मुरीद से पूछा शराब पीना हराम कहाँ हुजूर? हराम है। बांदर हाथ माचिस आई ना तो पूरे शहर में आग लाती। तो कहा जब फासिक की ताजीम हराम तो मेरी ताजीम भी हराम, तो फिर मैं तेरा पीर नहीं रहा, जा कहीं और मुरीद हो। दूसरे पीर को ढूंढ। मैं जानता हूं कि जब मैं लाया था तब ये शराब थी, लेकिन जब आपने इसे छुआ तो ये शराब शराब न रही, ये ऐसा ही पानी से बदल गई जैसे आपने मेरे गंदे दिल को बदल दिया था। मेरे महकमे में 2 अंग्रेज आ गए, तवज्जो है सब रात की नहीं कौन आ गए? उन्होंने मैनू आख्या ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। यार तुम कहते हो मुसलमान बड़े कामिल लोग गुजरे हैं, सानू भी को कामिल बखा। एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहाँ गए, दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं। उन्हें आख्या फिर जेने नाल मेरा पीर प्यार करदा है अहमद रजा कोई आम तो नहीं ना? फिर ये तो कुछ और ही होने लगा। आपने कहा चलो मेरे साथ इमाम अहमद रजा के पास। चलो भाई। उन्होंने जनाब अपनी वर्दी पहनी, वो चूंकि आते जाते रहते थे ना वो शरकपुर वालों के मुरीद। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्हें पैगाम कलेजी में फलाना है, आला हजरत क्या आ जा तो हो जाए मुकाबला। आला हजरत सब घास पे बैठे दीन का काम कर रहे थे, लिखने पढ़ने का। केड़ा पागल है रहते जाके करेगा मुनाजरा। उसने कहा मेरे साथ 2 अंग्रेज भी हैं और वो चाहते हैं कोई सवाल हल हो जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तवज्जो है ज़बरदस्त की नहीं आपने उसे बुला लिया, वो आए ना तो पैंटे पहनी हुई हैं, तो उसने अपना जनाब वो असलहा पिस्तौल भी लगाया हुआ है। आला हजरत के पास आके बैठ गया, जदों वेख्या ना तो वेखदे ही रहे। आला हजरत एडे चिट्टे सन भी चिट्टा कपड़ा भी काला लगदा सी। अल्लाह ने इंज दी वजाहत और नूर अता फरमाया सी। सरकार ठहर जाओ, सब्र करो। फिसाल ज़हीर साहब जो है ये इन्होंने अल बरेलविया किताब लिखी, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन, फौत हो चुके हैं। ये लिखते हैं कि जनाब अहमद रजा बरेलवी का रंग नहायत स्याह था, उनके मुखालफीन उन्हें अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये कहते हैं कि तुम्हारे नबी का एक फरमान है, मैं उसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा अभी, ऐसा सारा मौलवियों को पूछा जाएगा कि मेरी उम्मत के जो वली हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो क्या इस उम्मत में कोई है? आला हजरत ने फरमाया बथेरे ने। इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता है, नवा मसला तो हम दसता है। वो कहने लगे कोई सानू बखा दियो तो ਅਸੀਂ ਮੰਨ जाएंगे। फलाने वाली सरकार, कां वाली सरकार, कुत्तियां वाली सरकार, घोड़े वाली सरकार, पता नहीं क्या क्या यार। तो आला हजरत साहब ने फरमाया ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये मेरी जिम्मेदारी थी, तुसी मसला पूछा था मैं जवाब देता। उनमें से एक बोला भी पहले जो नबी थे ना अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया था, वो जान जाते थे जानवरों की बोली। हजरत सुलेमान को देखें, हजरत दाऊद को देखें, तो कहा हजरत ईसा हजरत मूसा देखे बड़े कमाल का। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन सर तुम इंजीनियर तो है नहीं हो, तुम इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते, तो आडे नाल इंजीनियरिंग होएगी। ऊपर से ना कूंजें उड़ती आ रही थी, कूंजें। हाय 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 हाय, समझ आ रही है? नहीं तो एक अंग्रेज कहने लगा ओ जड़ियां कूंजा आउंदियां पईयां ना ते चूं चूं करदियां उड़दियां तो जब बोलती हैं। उन्हें आख्या जे तुसी दसो ना भी ये कूंजा की पईयां गल्लां करदियां ने ते ਅਸੀਂ कलमा पढ़ लांगे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। समझ आ रही है? गुलिस्तान औलिया ये फैसलाबाद से किताब छपी, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला। समझ आई है? ना 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 ना। आला हजरत ने फिर करके देखा, फिर मुजद्दिद था ना वक्त का, खुदा के लिए यार। आपने ऐसे करके नजर उठाई तो आपने फरमाया जड़ी कूंज एक अगे तो थोड़ी जी पीछे, आगे बिल्कुल इंजी है, बिल्कुल सही, चुक के रखो काम। फरमाया जड़ी पिछली कूंज है ना उन्होंने अगली कूंज कहती पई नहीं, छेती ओडी शाम पैंदी पई तो घर पहुंचना है। मैंने ऐसा कब कहा था?
ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੂੰਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। उन्होंने कहा अच्छा, दोनों के पास बंदूक थी, उन्होंने ऐसे उठाया निशाना लगाया, कूंज गिर गई। इत्तेफाक से गिरी भी वो जो पिछली थी, देखा ते पैर दे विच कंडा लगी होया सी। झूठ कहानियां बनाई हुई हैं और वही कहानी आगे चल रही है। इना कुरान में आया कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। नबी आप भी दुआ किया करें, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे, मेरे इश्क व सुरूर में, मेरे विजदान में। ऐसे कोई दुआ नहीं। हज़रत आदम को जो सजदा किया था वो इश्क व सुरूर में किया था या इल्म की फजीलत की वजह से? फिर सूरह अज़्ज़ुमर में आया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी फरमा दो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अकल वाले चले नहीं। और या वो कहते हैं अकल दे चले इश्क दे चले नंबर रह गए, अकल वाले ऊंची ही उम्र गालियाँ। ये अकल वाला किसको कह रहे होते हैं? पैगंबरों के मानने वालों को और बाबों के मानने वालों को ये कह रहे होते हैं इश्क वाले। तो सर आप बाबों के साथ रहें, हमारी दुआ है कि आपका हशर आपके बाबों के साथ हो, और अपने लिए दुआ है कि हमारा हशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा और अहले बैत के साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक हो गया।